করো, লিঙ্কটা একটু শেয়ার করো। লিঙ্কটা সবার সাথে একটু শেয়ার করো। Fine. এই 625 বলার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে some people late, that's why I told them let's call it from 655. So what's the topic? Okay, I'm showing 3 minutes. I will start the class. I'm waiting for my students. Uh, can you see me? Just, Yes, sir. wait for your question. ঠিক আছে? Okay, sir. 3 minutes পর আমি ক্লাস শুরু করব and I want to see my students. No, I was sorry. Thank you. Okay. আচ্ছা আজকে তো কয়েকজনের প্রেজেন্টেশন তাই তো? জি স্যার, আমার আছে। জি স্যার। একটা কাজ করি, জি স্যার। আমি কি ওকে স্যার, নিতে পারেন, সমস্যা নেই স্যার। we can start right now? Please, who will take? বলবো স্যার? What was your topic? Okay. Uh, you can. Oh, at first I should give you the topic. Do you know your topic? Did I give you any topic? Favorite place, sir. Okay, sir. Please. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for giving me a second chance. I am describe my favorite place, and now my favorite place is not only my favorite place, but I think it is the favorite place of in our country, all people. My favorite place is Dhaka Mirpur, matters intellectual graveyard, because here are the famous people we all like, and if not, I mind to know not being able to stay here today and giving a presentation. Also many people bring here increasing poets, playwrights, captain, and many others. Among my favorite Birsa is Shahid Shifai Hamidur Rahman, Birsa Shahid Lieutenant Matur Rahman, uh, Matur Rahman, Osman, and Haman Fardi, and more others, many others. Every time I'm visit this place of my favorite, my breaks, heart breaks, mattered intellectual intellectual day in uh, celebrate on 14 December. During the period of from 10 December to 14 December 1971. Pakistani army killed almost all the first class in intellectual of Bangladesh. In the work in
member of Rajakars Al Badal committed in Bangladesh directly and indirectly helped the Pakistani army. Not today. I visit give a break all time. Thank you, sir. Thank you very much, Shaikh. So, who wants to give presentation right now? Thank you. Me, sir. Okay. Mrikango, right? Mrikango? Yes, sir. Yes. Go ahead. Hello, everyone. Good evening. Today, describe my favorite part. Man, I love. Man, I love it's my father. He, his name is Midul Chandra Vishwas. He worked in uh, government institution, provide care services for one. The real hero I see my eyes is my father. He can improve his life as uh, the best of all and has put in a lot of hard work and sacrifice in his life. He always tells me to follow the right way and never underestimate anyone. Everyone will pray for his recovery. Thank you. Thank you very much, Mrikango. Is it sick? Assalamualaikum. Yes, sir. Walaikum assalam. Shakib, are you ready? Untuk yang macam pas itu aja. Okay. You can talk about significant memory in your life, memorable incident. Okay, memorable incident. So who wants to speak now? Okay, Nafis, please. There are many memorable incidents in my life, including one that I will never forget. It was a trip of my school friend. It was the best day in my life. I enjoyed a lot. I didn't this trip. I had such a good time uh, that I still can't forget. I cannot never forget. It was the most memorable incident in my life. Okay, thank you very much. Nafis. So who is next? Yeah, both the time. Do you want to speak? Shaikh, have done very cool. Nafis also. Okay. Farooq, do you want to give presentation? Yes, sir. Farooq? Yes, sir. Okay, you can talk about your favorite film. Yeah. Okay, নামটি একটু পরে বলবে কারণ ওকে মাত্র টপিকটা দিয়েছি। Noman, are you ready? দিয়েছে, হ্যাঁ, sorry, sorry. মমতাজ দিয়ে দিয়েছে। আমি কিছু কথা বলি এর মাঝখানে। আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা আর বেশি সময় নেই। এই ভাবতেছি যে এখন তোমাদেরকে টপিক গুলো বলে দিই, তাই তো? ফাইনাল পরীক্ষার জন্য আমি টপিক গুলো বলে দিই, আপনার আস্তে আস্তে করে ওই টপিক গুলো আলোকে আপনারা ইয়ে করতে হবে আর কি। আমাকে একটি স্ক্রিন শেয়ার করতে আমি ওখানে লিখে দিচ্ছি কি আপনাদের করতে হবে। কি কোর্স সার্কুলেটর খুলে দেখছেন?
করছে আপনি এটা? কারণ কি লেখার সুযোগ আছে? একটু কিছু আমি কল করলে এটা আবার ওকে থাকে ঠিক আছে পরীক্ষা তো খুব কাছাকাছি চলতে লাগতেছে এখন আমার মনে হয় একটু ডিসকাশন করাটা প্রয়োজন কারণ প্রস্তুতি নিতেও তো সময় লাগবে প্রথমে মিডটার্ম হবে না তারপর ফাইনাল হ্যাঁ বলেন প্রথমে মিডটার্ম পরীক্ষা হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ প্রথম মিডটার্ম নিয়ে কথা বলতেছি আমাদের ফার্স্টে হচ্ছে গেটিং ইনটু পার্ট আমি করতে আস্কিং কোয়েশ্চেন এটা আসলে ধরা হয়নি সমস্যা না, আমি এখানে সবকিছু করাবো না আর ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন আপনারা হচ্ছে বেসিক একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন এটা আমি প্র্যাকটিসের মাধ্যমে ইয়ে করতেছি বাট আমি ভাবতেছি যে আজকে সামনে একটা সেশন নিব সেশনের মধ্যে হচ্ছে যখন আপনারা কেউ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইড বলতে চান বা ইয়ে করতেছেন এটা কিভাবে নেওয়া যায় এটা আমি বলে দিব ঠিক আছে আর হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এক্সপ্রেসিং ওপিনিয়ন বা ডিসলাইকস এগুলো করবো সমস্যা নাই এখানে সবকিছু করবো না আমাদের টাইম ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে যতগুলো থাকে যেমন describing people things যেটা আমরা শেষ করছি আর একটু রিকোয়েস্ট অফার একটু পরে আমি শুরু করবো আর হচ্ছে এক্সপ্রেসিং ইন্টেনশন এটা লাগবে না আমি এখানে একটু কাস্টমাইজ করেছি আর কি আপনাদের সুবিধার্থে তো আমার মনে হয় এই নিয়ে একটা আলোচনা করবো আপনি এটা এটা আসলে লাগবে না আপনি একটা কাজ করেন আমি আপনাকে আরেকটা জিনিস দেখাই এখানে দেখেন আপনার পরীক্ষার জন্য আগে আমি বলে দিই কত দিন একটু প্রাইভেট স্পিকিং নিতে পারি এটা আমি আগে আপনাকে বলে দিই কারণ আপনাদের সেশনটা আসলে একটু লেটে শুরু হওয়ার কারণে প্রবলেম হতো আমি একটু ফিক্স করে নেই আগে এগুলো কি বিটের জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ বিটের জন্য আচ্ছা আমাদের পরীক্ষায় কি কি আছে আমি আগে দেখি সব থেকে হচ্ছে ডেসক্রাইবিং পিপল তার মানে এই টপিকটা আমরা রাখি এখানে স্পিকিং একটা সেশন থাকবে ডেসক্রাইবিং পিপল রাইট ডেসক্রাইবিং পিপল ডেসক্রাইবিং পিপল ওই যে ফেভারিট পার্সন একই টপিক বুঝতে পেরেছেন আর থিংস এর জায়গায় থিংস এর জন্য আমি আলাদা একটা কাজ করাবো এটা এখন থাকুক আমি থিংস নিব প্রয়োজন নাই থিংস এর পরিবর্তে আবার একটা কাজ করেছি লিস্ট নিয়ে একটা কথা বলছেন ডেসক্রাইবিং ডেসক্রাইবিং প্লেস তো আমরা কাজ করবো তারপরে হচ্ছে আর কি আপনাদের এখানে টকিং অ্যাবাউট রুটিন ফোর আমি রাখবো এরপরে হচ্ছে এক্সপ্রেসিং ডিসলাইক না এটা না আচ্ছা আমি একটা কাজ করি আপনাদের এখানে টপিক কিছু ছিল তো যে ধরেন আর একটা টপিক হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট ইনসিডেন্ট ওই যে আমরা এখানে একটা টপিক হচ্ছে প্রেজেন্টেশন ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন কিভাবে দেওয়া যায় তো আমি এই জিনিসটা না দুটো স্লটে কাজ করবো প্রথম স্লটে এমন ছিল যে আপনাদের কিছু কিছু বলা যখন সবার বলা শেষ হয়ে যাবে তখন আমি আরেকটা জিনিস আলোচনা করবো কিভাবে একটা ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন দেওয়া যায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইড তৈরি করে এটা নিয়ে আমি একটা ক্লাস নিব ঠিক আছে আমার মনে হয় পরবর্তী দিনের প্রথম ক্লাসটা হবে এটা কিভাবে একটা ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন দেওয়া যায় আপনি এখন বলতে পারেন যে স্যার আমার কাছে খুব কষ্ট হয়ে গেল সমস্যা নেই এটা নিয়ে একদমই কোনো কিছু না কারণ আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা আগে ফেস করেন প্রথমে যদি অনেক বেশি স্ক্রাম ছিল অনেক কিছু দিয়ে দিতাম যে আপনার এখন আমি এবার রুলস বা হচ্ছে কিভাবে আরো বেশি ইফেক্টিভ করা যায় এটা নিয়ে আমি একটা ক্লাস দেখবো আমি এটা নিয়ে আজকে কথা বলবো না আমি নেক্সট ডেতে কথা বলবো আজকে হচ্ছে অন্য একটা প্ল্যান আসতে তাহলে হচ্ছে incident or memorable event এটাকে আপনি এটার আন্ডারে রাখতে পারেন যে ধরেন ডেসক্রাইবিং থিংস যে কোনো কিছু হতে পারে তো আমি অবজেক্ট না দিয়ে আমি একটা মানে আপনার লাইফে ঘটে যাওয়া কোনো কিছু দিয়ে বলার চেষ্টা করবো ঠিক আছে যাতে করে আপনি যেটা কথা বলতে চান কথা বলার সময় আপনি মেমোরিটাকে কাজে লাগাতে পারেন বুঝতে পেরেছেন এই বিষয়গুলো আমি
ওটা পরিবর্তিত নিয়ে আসছি। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ডেইলি রুটিন অথবা রুটিন ওয়ার্ক। রুটিন ওয়ার্ক রুটিন ওয়ার্কটা কেন দিলাম যে আপনি প্রতিদিন কি কি কাজগুলো করেন, তো এটা নিয়ে আপনি কথা বলবেন। মানে লাইক আপনাকে 2 মিনিট সময় দেওয়া হবে, 2 মিনিট হচ্ছে আপনি কথা বলবেন। এটা গেল। তারপরে হলো এই তো, আর কোনো টপিক বাদ দিয়েছিল এখানে, এক্সপ্রেসিং লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস। এটা এটা আমি দিতে পারি, ঠিক আছে। এক্সপ্রেসিং লাইকস এন্ড ডিসলাইকস এটা আমি রেখে বলছি। আমি কালকে ক্লাসে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো নেক্সট ক্লাসে। তাহলে এই 5টা টপিক আমাদের ফাইনালের জন্য আর কি কিছু থাকার প্রয়োজন আছে। মানে শেষ টপিকটা এমন হবে যে আপনি কোন কোন জিনিসগুলোকে পছন্দ করেন, কোন কোন জিনিসগুলোকে অপছন্দ করেন, এটার উপর আপনি কথা বলবেন। বুঝতে পেরেছেন? জি তাহলে এই 5টা টপিক স্পিকিং এর জন্য আমি দিলাম, কোর্সে ফলো করে দিয়েছি, শুধু একটা টপিক আমি রিপ্লেস করে ফেলছি। মেমোরেবল ইভেন্ট, যেহেতু এটা আজকে আপনারা প্রেজেন্টেশন করছেন, আমি এটা বাদ দিতে চাই না, তাই তো? আপনারা কি লিখে নিয়েছেন? একটা বাকি আছে। মানে ওই যে যেভাবে স্পিকিংটা দিলেন, ঠিক এইভাবে হচ্ছে আপনারা আর একটু ভালো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কারণ মানে যেমন আমি এখন কিছু জিনিস সাথে ইগনোর করেছি, বাট সামনের দিকে যখন যাব তখন আস্তে আস্তে আপনাদের কাছে আমার ডিমান্ডটা বেড়ে যাবে। তা আমি চাই যে আপনারা ওইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেন। আর লিসেনিং এর জন্য ওই যে বললাম না, যেখানে আমি আপনাদের কাছে সময় চাইলাম, আধা ঘন্টার জন্য হলে আমার সাথে দেখা করবেন। আমি রুম নাম্বারটা বলে দিব, রুম নাম্বার আপনারা ওই রুমে চলে আসবেন। তো এটা নিয়ে আর কোনো কথা আছে? আমি প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অলরেডি দেখেন, আপনাকে আমি কতটা কষ্ট করে দিয়েছি যে কুইজটা নিয়েছি। কুইজটা কিন্তু অন্য কোনো কিছু দেয়নি, এই 3টা দিয়েছি। ফাইনালটা হবে কি? যদি এটার উপর আমি আমি বলি মিডটার্মটা কি কিভাবে হবে আমি আপনাকে একটু বলে দিই। মিডটার্মটা হবে টোটাল হচ্ছে 15 মার্কস। এটা নিয়ে এটা লিখা আছে। এটা নিয়ে আমি আরেকদিন আলোচনা করেছিলাম। আপনার মিডটার্ম এখানে মিডটার্ম হচ্ছে ইয়েস, এই যে মিডটার্ম এখানে 30 মার্কস হবে, ফাইনাল 40 মার্কস। তাহলে মিডটার্মটা কিভাবে আমি একটু লিখে দিই, এখানে লিখে দিই পারবো চাইতে পারি। ধরুন আপনার মিডটার্ম 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 এক্সামে প্রথমে আপনি লিসনিং থাকবে। লিসনিং লিসনিং হচ্ছে 15 মার্কস। আমি একটা অডিও ট্র্যাক প্লে করবো, আপনারা হচ্ছে এটা শুনবেন, তাদের সাথে হচ্ছে answer দিবেন। অথবা আজকে থেকে আমরা লিসনিংটা প্র্যাকটিস করার সমস্যা নাই। আহ, এটা গেল। তারপর হচ্ছে এখানে 3টে কোশ্চেন থাকবে। একটা হয় ট্রু অর ফলস থাকতে পারে, ট্রু অর ফলস থাকতে পারে, অথবা এমসিকিউ থাকতে পারে, অথবা ম্যাচিং থাকতে পারে। পরে কি আছে, ফিল ইন দ্য গ্যাপ থাকতে পারে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক থাকতে পারে, এফসি যেটাকে বলে। তো এরকম মানে অবজেক্টিভ বেস থাকবে আর কি। আমি 3টা অডিও ট্র্যাক প্লে করবো, আপনারা শুনবেন আর হচ্ছে অ্যান্সার দিবেন আর কি। তো প্রত্যেকটা কোশ্চেন এগেনস্টে 5 মার্কস। এটা নিয়ে কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে? বলুন। আর স্পিকিংটা এক্স্যাক্টলি হচ্ছে, আমি কোনো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন স্লাইডে যাচ্ছি না এখন, এটা পর। আমি ভিডিওর পরে একটা কাজ করবো আপনাদেরকে দিয়ে। স্পিকিং হচ্ছে 15, তখন আপনারা এখন তো 2 মিনিট করে কথা বলছেন, তখন 3 মিনিটের একটা প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন। একটু লেন্থি কথা, 15 মার্ক। এই যে 3টা টপিকের উপর প্রস্তুতি নিয়ে আসবে, তো এক্স্যাক্টলি আমি এক্সামের 10 মিনিট আগে মানে আপনাদের বলে দিব যে আপনারা সবাই বলে দিব যে আপনি এই টপিকের উপরে বলেন, অথবা আপনি এই টপিকের উপর বলেন। তখন আপনাকে 10 মিনিট সময় দিব এক্স্যাক্টলি। তখন টাইম হবে, এখন তো আমি টাইমটা ধরতেছি না, আমার কথা হচ্ছে আপনার কথা বলার হ্যাবিটটাকে আসতে, তারপর আমি রুলসটা ফলো করবো। তো এইগুলো কথা। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, আমাদের মিড এক্সাম কি স্যার অনলাইনে হবে? আচ্ছা না, এটা অনলাইনে হবে না। এটা অনলাইনে হওয়ার কথা না, এটা সামনে সামনে হবে। ঠিক আছে, দেখো ওটা অনলাইন থাকে। এই ডোজটা হবে। তো
আর আপনাদের যদি কোনো বলছেন যে একটা ক্লাস অফলাইনে করা যায়, অফলাইনে হবে না, আমার মনে হয় আপনি যখন দাবি করেন ডিপার্টমেন্ট, আপনার আমার কথা কিছু বলার প্রয়োজন নাই, কারণ সব ডিপার্টমেন্ট is the approach. I don't have any problem to take care of all. বুঝতে পারছেন? যদি কখনো মনে হয় যে না আপনাদের আসলে করা প্রয়োজন তখন, আর আমার মনে হয় এখানে প্রবলেম হচ্ছে না, বাট আপ টু ইউ, কারণ আমি আমাকে কোর্স দেওয়া হয়েছে, আই জাস্ট টেক ক্লাস বুঝতে পারছেন? এটা গেল। আমরা কোনো একটা যে আপনি প্র্যাকটিস পুরো রুটিন করবে, বাট একটু পরে আমার হচ্ছে এখানে একটা টপিক আছে, টপিকটার নাম হলো কিভাবে আপনি স্যার দেখলি টপিকের উপর আমাদের মিটিং হবে তিনটা দিলাম ওই তিনটা না ওই তিনটা তো থাকবে, সাথে আরো দুটো অ্যাড করে দিয়েছি, যে দুটো ইন্টারেস্টিং লাগে। এটা কি হবে, এটা এই টপিকটা কিভাবে হবে এটা আমি বলে দিব, এটা দিয়ে আমি আরেকটা ক্লাস নেব, বুঝতে পারছেন? এটা দিয়ে আমি একটা ক্লাস নেবো, একদমই কোনো টেনশনের কারণ নেই। আই উইল ট্রাই টু মেক ইট ইজিয়ার। তো আজকে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করবো, যারা প্রেজেন্টেশন দিতে চাইছে তারা একটু ক্লাসের শেষের দিকে দিবেন, ঠিক আছে? আমার মনে হয় আমি এটা আলোচনায় চলে যাই, সমস্যা নেই। অথবা আজকে দিতে পারেন, নেক্সট ক্লাসে দিতে পারেন। আমি আপনাদের জন্য জানাই তো, কালকে অনেক আজকে তো আমি অনেকগুলো কথা বলছি আপনাদেরকে, বাট কোনো প্রবলেম নেই। আমার ডোর সবসময় আপনাদের জন্য ওপেন থাকবে, বাট এটাকে কিন্তু দুর্বলতা হিসেবে নেওয়া যাবে না। আপনি আপনার নির্দেশ এসে ইয়ে করবেন, ঠিক আছে? তো আজকে যেটা করাবো সেটা হচ্ছে কিভাবে আহ, ধরেন আপনি রিকোয়েস্ট করবেন, কিভাবে অফার করবেন, তারপর হচ্ছে কিভাবে কোনো কিছু এক্সপ্রেস করবেন বা কিভাবে রিফিউজ করবেন, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো। আর হচ্ছে আজকে পরে মানে সবকিছু একসাথে ব্লেন্ড করে আমি একটা ক্যাটাগরিতে ফেলছি, সেটা হচ্ছে ধরেন হাউ টু বি পোলাইট এনিং, এটার কোনো ক্লাস নিয়ে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার এটা কি কি হলো রিকোয়েস্ট আমি কমপ্লিট করেছি। সাইড দেখলে মনে হবে আচ্ছা, ও ফাইন, দেখছি আমি একই কোর্স বুঝছো, ব্যাচের সাথে নিচ্ছে, তোমাদের খেয়াল রাখবে। এই পার্টটা কি শেষ হচ্ছে? হয় নাই স্যার কিছু পড়াই দিলে কেউ ধরে নেই না? তো সমস্যা নাই, আমি এটা থেকে শুরু করি। এই যে দেখেন, এই যে গিভিং ওপিনিয়ন, তারপর মেকিং রিকোয়েস্ট, অফ ফার্স্ট ইনভিটেশন, মানে জিমের ব্যাপারটাকে যা দিন আপনার কোর্স আউটলাইন জিনিসগুলো তো থাকবে, তার চেয়ে বেশি কিছু, বুঝতে পেরেছেন? আমি পড়ানোর সময় সবসময় কোর্স আউটলাইনের ভেতর লিমিটেড থাকে না, বরং মাঝে মধ্যে কিছু ডিটেলস দিতে হবে। বাট আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপনারা নির্দেশ নিয়ে যে আপনি কোয়েশ্চেনটা আমি পরে আসবে, আমি বলি আপনি কোনো রেকর্ড করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয় প্রায় ক্লাস করবেন, ক্লাসে সবকিছু মনোযোগ দিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। যদি একটু বিরক্ত হয়ে যাবেন তাহলে আমি direct করতে পারি। So, right now I need to, I'm going to talk about one thing, that is how can we import so ধরে আপনি, আপনাকে যদি আপনি ধরুন কথা বলতেছেন, আপনি প্রেজেন্টেশনের সময় কথা বলতেছেন বা কোনো কিছু করতেছেন, যে একটা জিনিস আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে বিষয়টা এমন, পার্সোনালি আই থিঙ্ক দ্যাট এটা একটা ওয়ে, মানে পার্সোনালি আমি বিষয়টা মনে করি যে, অথবা আমার কাছে এটা মনে হয়েছে, it seems to be that, অথবা in my opinion আমি এটা বিশ্বাস মনে হয় আমি এটা করলে এটা হবে, এবং আই বিলিভ দ্যাট। এরকম কয়েকটা এক্সপ্রেশন আপনি ব্যবহার করতে পারেন। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেইন ইউর ওপিনিয়ন, বুঝতে পারছেন? এখন to ফুল আমার কথা শুনতে পারছেন? আমাদের মিটিং কবে হবে?
আমার মনে হয় আর 4টা ক্লাস দিতে পারে প্রবলেম। 4টা ক্লাস কত? আর দেখি 4টা ক্লাস কত হয় আসলে। আমি টপিক দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা খুব নিজে থেকে আর ক্লাসের পার্টিসিপেট করুন। Fine. এটা নিয়ে তো আর কোনো কথা নেই না? এরপর আমরা এখানে চলে যাই যে ধরো যে বললাম এই 4টা হাজার কথা বের হয়ে যাচ্ছে। আপনি এটা করেন ঠিক ঠিক কখনো algorithm is a word to fact or we can say don't break the rules. এই কথাগুলো অনেক বেশি মানে অর্ডার তো শো করে, অনেক বেশি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না কি মনে হয় আপনার কাছে বলে আর বা ডাইরেক্ট টাইপের কথা বলতে না। জি স্যার। তো এই কথাটাকে রাইট কথা বলতে পারেন। আপনার বলছেন যে কাউকে বলতে রেসপেক্ট কখন একটা মানুষ আছে and could you please fan or could you please fan কি অনেক ভাবে বলা যায়, but আপনি অনেক first at this time you can say please after was will you give me a glass of water please. আরেকটা এক্সপ্রেশন আমি মনে করলাম would you mind giving me some suggestion, যখন আপনি would you mind ব্যবহার করবেন তখন হচ্ছে আপনি ভাবেন যে হ্যাঁ এই এই তিনটে নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আছে। আমরা ফুড ব্যবহার করে মানে পোলাইটলি রিকোয়েস্ট করতে পারি। দেখি আপনারা একজন একটা করে এক্সাম্পল আমাকে দেন। এই যে তিনটে এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে তো কিভাবে আমাকে রিকোয়েস্ট করবেন, তাহলে আমি আপনার কিচেন you mind when you is okay. Would you mind giving me your address? আবার বলো, would you mind? Do you mind giving me your address? Fine. Do you mind giving me? একটা রেসপেক্ট মানে থাকে একটা পোলাইট ওয়েতে বলা। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ শাকিব। আরেকটা এক্সাম্পল তোমাকে একটা এক্সাম্পল বলছে উনি মাইন্ড থেকে বলেছে। আপনাদের কাছে একটা help me living over your number. Yes, could you please give me your number? Please give me your number. Or could you please help me? এটা হচ্ছে কথা। আরেকটা এক্সাম্পল শুনতেছে উঠ দিয়ে একটা বয়স। Sir, could you tell me when the class started? Tell me, will it start next? Sir, could you please tell me when our class will start? Fine. Thank you very much. তাহলে আমরা জেনে গেলাম এই যে দেখেন এখানে দুটো কথা বলছে স্টার্ট দ্য ফ্যান কখন ইটস টু ফার। আরেকটা কথা বলছে যে ইটস ফার স্টার্ট দ্য ফ্যান অফ। স্যার আপনি কি কোনো স্লাইড শেয়ার করছেন? কে ক্লাস হতা কি কোনো স্লাইড শেয়ার করছেন স্যার? ক্লাস হতা শেয়ার করলে তো হবে তাই তো? শেয়ার করবো প্রবলেম। একটা ছোট্ট প্যান আমার পাশে রাখি বুঝছো, ওই যে বড় প্যানটা যখন চলে তখন আপনার কিছু শোনা যায় না, আমি সেটাকে ইয়ে করে নেই। তো এটা এটা শেয়ার করবো। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ধরেন এটা কতটা রেসপেক্ট দিয়ে করা যায়, আপনি তো
আপনার একটু এক্সাম্পল পার্টের এক্সাম্পল গুলো কে করবে? ক্যান আই হেল্প ইউ? আর মানে এই পার্টের এক্সাম্পল এই থিংসটা শেয়ার করেন না একটা স্লাইডটা তো দেখে নেন। আমি স্ক্রিনশট দেখাচ্ছি কেন? সেটাই স্যার আমি সেটাই জিজ্ঞেস করছি স্লাইড আর পোস্ট শেয়ার হয় নাই। না স্যার স্লাইড তো বের হয় নাই। সেটার জন্য বলবো আছে যে জি স্যার। জি স্যার। কি না সেটা আচ্ছা আচ্ছা এক হ্যাঁ স্যার। না স্যার। এখন সুপার এখন আসছে। আপনি ভাবতেছেন আমি কাছে যেন বলতে আচ্ছা এখন একটু জাস্ট একবার দেখেন দেখলে বুঝতে পারবেন আর বলার প্রয়োজন হবে না। দেখেন জাস্ট রিড আউট জি স্যার। আচ্ছা তাহলে এটা নিয়ে আর কোনো প্রবলেম নেই জাস্ট তিনটে এক্সপ্রেশন would you please would you or would you mind এটা ব্যবহার করলেই হবে আচ্ছা আমি চাচ্ছি যে কেউ কয়েকজন প্রথম সেকশন দিবে একটু রিড আউট করেন কে প্রথম we can We can and I make offer. এক্সাম্পল করুন এক্সাম্পল I can for you. আচ্ছা ধরেন আপনি কাউকে অফার করতে চান কেন করবেন আপনি পারে আর এইভাবে আপনি এক্সপ্রেশনটা ব্যবহার করতে পারেন সেকেন্ড আর একটা এক্সপ্রেশন হচ্ছে আপনি যদি কিছু কথা মনে করে অথবা শুড আই হেল্প ইউ উইথ দ্যাট মানে আমি কি আপনাকে এই জিনিসটা দেখে হেল্প করতে পারি অথবা shall I shall I call you on your phone or shall I manage some materials for you or you can say shall I complete the work for you এইভাবে আপনি এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারবেন আরো কিছু ওয়ে আছে যেমন আরেকটা ওয়ে হচ্ছে এমন যে like we use we sometimes say I can or I choose এখানে কি লিখছে দেখেন I can do that do that if you like তুমি যদি পছন্দ আপনি দেখতেছেন যে একটা মানুষ অনেক প্রবলেম ফেস করছে একা একা এটা পছন্দ তাহলে আপনি যদি এটা পছন্দ থাকে আমি আমি কিন্তু এটা আপনার জন্য এটা করতে পারি মানে আপনি কি তাকে সাহায্য করতে যাচ্ছেন তাই তো আপনি তাকে কিছু করতে যাচ্ছেন ঠিক আছে so at that time you can say I can do it for you if you do not mind if you like it I can do it for you এভাবে আপনি করতে পারেন আর লাস্টে আরেকটা হচ্ছে ধরেন আপনি কাউকে ইনভাইট করতে যাচ্ছেন কাউকে বলতে চান I would be very happy will be really honored if you come if you join our party এটা এখানে লেখা নাই এটা কিন্তু একটা ইনভিটেশন একটা ওয়ে আরেকটা জিনিস এখানে দেওয়া আছে would you like অথবা would you like come around come round tomorrow অথবা would you like to join our party would you please join the ceremony এভাবে আপনি অনেকগুলা কথা বলতে পারেন যে এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে আপনি কাউকে ইনভাইট করতে পারেন অথবা অথবা মানে পোলাইটলি আপনি তাকে রিকোয়েস্ট করতে পারেন ঠিক আছে অথবা কেউ পানি খেতে যাচ্ছে উড ইউ লাইক অথবা কেউ সফট ড্রিঙ্কস থাকে না যে ওয়েস্টার্ন কালচার তখন তাকে অফার করে উড ইউ লাইক অ্যানাদার ড্রিঙ্ক অনেকগুলো ওয়ে যাই হোক এটা নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখন আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি এটা রিডিং করার প্রয়োজন না আপনি জাস্ট আমার একটু আমার একটা বাস্তব লাইফের একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি
সেটা হচ্ছে আমি যখন এক্সাম্পলটা কিভাবে দেখতেছেন, আমি একবার যে টিচারদের সাথে যখন আমি কাজ করতাম তখন হচ্ছে শিক্ষকদের ক্লাস অবজারভেশন করে তাদেরকে আমি একটা ফিডব্যাক দিতাম। এটা আমি না, আমাদের অর্গানাইজেশনে যারা ছিল তারা একটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করতো। তো স্ট্র্যাটেজিটা এমন ছিল যে ধরেন গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষকরা বয়সে আমার থেকে অনেক বড়, কেউ হয়তো আমার বাবা, চাচা বা হচ্ছে তাদের বয়স। তো ওইরকম একটা মানুষকে আপনি কিভাবে, আপনি তো কখনোই বলতে পারবেন না যে না আপনার ক্লাস দেখেছি, আপনি এই জিনিসটা ভালোভাবে করাইতে পারেন নাই। আমি যদি এই কথাটা বলি তখন কি হবে বলো তো? তখন ছাত্রছাত্রী মাইন্ড করবে, অথবা এমন হতো যে এই ছেলে মানে এই, আহ, ছোট্ট একটা মানুষ এসে আমার জ্ঞান দিচ্ছে এমন ভাববে না। তো তখন আমরা একটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে, এটা আপনাদেরকে শিখাই দিতে চাই যে কিভাবে একটা মানুষকে সম্মান রেখে আমরা শুধু সেই বড় হয়ে যে হবে শুধু তাই না, মানুষের ছোট হইতে পারে। তখন তাকে এমন ভাবে কথা বলবো সে সে আঘাতপ্রাপ্ত হবে না, আবার হলো সে বুঝবে যে না এটা একটা কদর আছে। ঠিক আছে? আপনি কিভাবে বলতে পারেন, ধরেন আপনাকে, আপনার জন্য আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্স একটা কাজ করে নিয়ে আসলো, আপনি কি করলেন, আপনি তার কষ্টটাকে আগে আগে অ্যাড্রেস করেন যে না, মাথাতে এমন হতে পারে যে সে যে কাজটা করে নিয়ে এসেছে কাজের মধ্যে অনেকগুলো ভুল ছিল, কিন্তু আপনি একটা কাজ করতে পারেন যে তুমি আমার জন্য এটা করছো, আই এম ভেরি হ্যাপি ফর দ্যাট, আমার এটা দেখে খুবই ভালো লাগলো। তারপরে আপনি যদি দেখেন এখানে কোনো প্রবলেম আছে যে তোমার এই দিকটা ভালো লাগছে ওই দিকটা ভালো লাগছে, আচ্ছা এটা এইভাবে না হয়ে এইভাবে হলে কেমন হচ্ছে একটু বলো তো। অথবা আপনি বলতে পারেন চলো আমরা দুজন মিলে এখানে একটু কাজ করি, দেখি এটাকে আরো কিভাবে ডিফারেন্ট করা যায়। দেখেন, আমি কিন্তু যে স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করলাম তখন কিন্তু তাকে আমি আঘাতও করতেছি না, আবার হচ্ছে সে যে কষ্ট করে আসছে এটা আমি একনলেজও করতেছি। তাহলে কি করতাম, আমি তখন ক্লাস যখন শেষ হতো তখন টিচারদের সাথে ওয়ান টু ওয়ান একটা সেশন হতো। ওয়ান টু ওয়ান সেশন কাকে বলে, ধরেন আমি থাকতাম আর উনি আমার সামনে থেকে পড়তো, আমি ওনাকে বলতাম স্যার আপনার কাছ থেকে ক্লাসটা নিলাম, ক্লাসটা আপনার ক্লাসটা তো আমি অনেক এনজয় করেছি, আপনার ক্লাসে কেমন লাগছে আজকে ক্লাসটা নিয়ে, বা আপনার ক্লাসের কোন নিয়েছেন যে কোন কোন স্টেপ গুলো খুব এনজয় করেছেন বা আপনার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তখন উনি বলে ফেলে যে আজকে দেখেন আমার মনে হয় আমি এই জিনিসটা ভালো করছি। উনি সাথে সাথে বলে দিয়েছে আমার মনে হয় আমি এখানে একটু আমার মনোযোগ দেওয়া দরকার ছিল, তোর কাছে একটা সময় দিতে থাকি। তো দেখো আমি যেটা ফিডব্যাক দিব সেটা তো অলরেডি বলে দিয়েছি। তো তখন আমি বলি, হ্যাঁ স্যার আমারও মনে হয়েছে কি যে স্যার আপনার ক্লাসটা আমি খুব এনজয় করেছি, আপনার ক্লাসে হচ্ছে এই জিনিসগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে, আপনি মনে হয় এই জিনিসটা খুব ভালো কাজ করতে পারবেন, আমার এই জিনিসটা কোনো কিছু জানা ছিল না। তো এটা বলতাম, বলার পরে হচ্ছে যখন প্রত্যেকটা মানুষের তো কোনো একটা কাজ করলে ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা থাকে, আমরাও এখানে বলতাম না যে আপনি এখানে ভুল করছেন, আমরা বলতাম যে তাই আহ, আমার মনে হয়, আমার মনে হয় স্যার আপনার এই জিনিসটা ভালো লেগেছে, স্যার আপনার এই স্ট্র্যাটেজিটা এই মেথড ব্যবহার করে স্যার একটু ট্রাই করে দেখেন কেমন হতে পারে। তখন আমি জিজ্ঞেস করছি যে কোন স্ট্র্যাটেজি, আমি বললাম যে এটা একটু দেখেন তো স্যার, আপনারা মানে এটা একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন যে চলো নেক্সট ক্লাসে আমরা, আমি নিজে ক্লাস, আমি বলতাম না যে আমি আপনার ক্লাস অবজার্ভ করে আসছি, আমি হচ্ছি কো টিচার যে দুজনে একসাথে ক্লাসটাকে দেখবো। তো অনেকগুলো ওয়ে আছে তাই না, যে আমরা তো মানুষ তাই না, আমরা আমাদের কালচার আসলে আছে কিনা জানি না, সম্মান দেওয়াটা আসলে সবচেয়ে বেশি জরুরি। তো এটাই হচ্ছে কথা আর কি। তো এখানে আপনি যখন কাউকে ফিডব্যাক দিবেন, স্যান্ডউইচ অ্যাপ্রোচের কথা এখানে বলছে, আপনি ফার্স্টে বলছে যে তাকে প্রেইজ করবেন, প্রেইজ করার পর হচ্ছে ফলো ইউর ফিডব্যাক, আপনি তাকে ফিডব্যাক দিবেন, তবে এটা একটা মানে কনস্ট্রাকটিভ মোডে যাবে। আর যখন আপনি তাকে সাজেশন দিবেন যে না, তখন আপনি বলবেন যে এক্সপ্লেন দিস ওয়ান, মানে তুমি এটা করতে পারতে ইনস্টিড অফ দ্যাট, মানে এই কাজের পরিবর্তে তুমি ওই কাজটা করতে পারতে। অথবা আরেকটা ওয়ে আছে হাউ অ্যাবাউট, আচ্ছা কিন্তু এটা করলে কেমন হতো একটু বলেন তো। আরেকটা কথা হোয়াটসঅ্যাপ এটা বলা যায়। অথবা আপনি চাইলে আপনি যদি তার সাথে কাজ করেন
তার গোলটা একটু শুনতে দেওয়া যায়। তুমি এই কাজটা করছো, চলো দেখি, or let's check together, আমরা দেখি তো কি হয়েছে। তো তখন আপনি ডিফারেন্ট মেকানিজম ফলো করে তাকে আপনি হেল্প করতে পারেন। ঠিক আছে? কোথায় তো মানে আমার মনে হয় এই পার্টটা আপনাদের অনেক ভালো লাগার কথা। কেমন লেগেছে এই পার্টটা বলেন? জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কি ভালো হতে পারে? জি স্যার। আমি যদি কোনো ফিডব্যাক দিতে ভুল করে ফেলি, আমি জানি না গত ক্লাসে ভালো করে ফলো করতে পারি। কারণ হচ্ছে আমাদের হিউম্যান যে মাঝে মধ্যে যতই অনেক কিছু ফিল করি না কেন, কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে মানে ফরমেশনের বাইরে চলে যায়। পরে আমার ক্লাস নিয়ে পরে মনে হলো যে না, তাদেরকে আরো ইয়ে করার প্রয়োজন ছিল। তখন দেখা যাবে আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই। আচ্ছা না, এই যে দেখেন আজকে খুবই ভালো লাগছে আপনার সাথে সাথে অনেকদিন চলে আসছে। যাই হোক, তাহলে এইভাবে আপনি যখন আপনার আপনার ক্লায়েন্ট হতে পারি, আপনার আপনার আপনি একটা সময় যখন আপনার বড় কোনো কোম্পানিতে জব করবেন, তখন যে একটা ইয়ে থাকতে পারে, আপনার আন্ডারে অনেকে কাছে কারো সুপারভাইজার হতে পারেন, তখন আপনার আন্ডারে যারা কাজ করবে তাদেরকে আপনি এইভাবে ফিডব্যাক দিতে পারেন যে বাহ, তোমার তো এই জিনিসটা খুব ভালো লাগলো। দেখেন, একটা মানুষ একটা কাজ করে কত অনেক কষ্ট করছে, এটা আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা সবার আগে ভুল করে ফেলছি। এটা হচ্ছে আমাদের বাজে একটা জিনিস। এটা করা যাবে না। ঠিক হতে পারে যে না, আপনি এটা খুব ভালো করছেন, তুমি তার গুড জব করেছো। অথবা যদি বেশি ভুল হয়ে থাকে, তখন আপনি তাকে একটু ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফলো করে আপনাদের ফিডব্যাক দিতেছেন। ফিডব্যাক খারাপ কিছু না। সবচেয়ে খারাপ ফিডব্যাকে জানেন, আমাদের ধরেন দেশের পলিটিক্সে একটা জিনিস হচ্ছে কি, আমরা কখনো ক্রিটিসিজম দিতে পারি না, কোনো দল পক্ষে বলতে না। ধরেন, আমি বিশ্বাস করি ইফ ইউ গিভ কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দ্যাট উইল হেল্প ইউ লার্ন। বাট আমরা যখন কারো ভুল ধরা দেই, তখন আমরা তাকে কোনো না কোনো কিছু ব্লেম দিয়ে যে তুমি ওটা করো, তুমি এটা করো, এভাবে তাকে ঘুরে দিই। কিন্তু এটা আমার মনে হয় কালচারটা এমন অবস্থা ছিল যে যখন কোনো রুলিং পার্টি যদি থাকে, সে থাকে না, সে 100টা কাজ 100টা কাজ কখনোই পারফেক্ট হবে না, কখনোই হবে না। ইভেন একটা ডেভেলপ কান্ট্রিতে এটা কখনোই পসিবল হবে। তখন বাকিদের কাজ কি হবে, বাকিদের কাজ হবে একটা গভর্নমেন্ট করে, গভর্নমেন্ট মনে হচ্ছে হার্ড ফাইট, তাই না? রুলিং পার্টির প্রয়োজন হবে কি যে না, সে তো এই কথাটা বলতে না রে, এটা তো সত্যি কথা, আমার প্রজেক্টের মধ্যে এই প্রবলেম তো আছে। তো সে যদি এটা পজিটিভলি নেয়, ডেফিনেটলি আমরা আরো বেশি এগিয়ে দিতে। কে জানে একটা সময় কতই টিমের সাথে মিলাবে, বুঝতে পেরেছেন? কখনোই এটা আমি মাঝে মাঝে এমন করি, ক্লাস শেষ হলে আমি আপনাদের কাছে গিয়ে বলি, এটা আপনার কেমন লাগছে। তো এটা এমন না যে আপনার ভালো, অনেকে হচ্ছে যে স্যার আমি এই জিনিসটা করছি না। আমি তো বুঝতেছি না, আমি আমার মতো করে আলোচনা করতেছি, বাট আপনি মনে করতেছেন যে না, এটা আপনার জন্য ডিফিকাল্ট হয়েছে। যখন আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনার মতামতটা আমি একটু জানতে পারবো, তখন যদি মনে করেন যে না আপনার মতামতটা ঠিক, তখন আমি আপনাকে suggest করবো। আর যদি মনে হয় যে না, এখানে আসলে আমার টিচিং এর অ্যাডাপ্ট করার প্রয়োজন, আমি আপনাদের সাথে এইভাবে আপনারা আমার শুরুতেই কিন্তু problem। তো আমার মনে হয় যে আমার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদের কাছে কেয়ার করা, বাট আমার ওয়েটা একটু ডিফারেন্ট করাটা প্রয়োজন, বিকজ অফ ইউর ডিমান্ড। কিভাবে আর কি? যখনই যেখানে কাজ করতে যাবেন না কেন, এটা যেন মাথায় থাকে, কেউ যদি ক্রিটিসাইজ করে আপনার কোনো একটা বিষয় নিয়ে, যদি ওখানে আসলে যদি প্রবলেম থাকে, তার মানে বুঝতেন যে আপনার এগিয়ে যাওয়ার আরেকটা plan। বুঝতে পেরেছেন? ধরেন আমি 5 বছর ধরে একটা কাজ করাচ্ছি, আমি এটা করাতে করাতে মনে হলো যে না, এটা তো মডার্ন ট্রেন্ড, এর বাইরেও কিন্তু কিছু করা যায়। এখন আমার কয়েকজন কলিগ বলতে যে নিশ্চয়ই খালেদ মাহমুদ, আপনি ক্লাস করাচ্ছেন, তো মডার্ন ট্রেন্ডস এর তো ক্লাসে অ্যাক্টিভিটি বেশি করা, তো এটা তো আপনার ক্লাস আমি দেখি নাই। আমার মনে হলো যে না রে,
আমি একজনকে একই রকম পড়াবো, ওটাও নেওয়া প্রয়োজন। এখন আমি যদি বলতাম হ্যাঁ আমি 5 বছর কি আপনি যাই হোক, আপনারা দিন পার্টিসিপেট asking questions, asking questions, do you mind? অথবা I was এটা ফলো করতে পারবেন তাই আপনার সেকেন্ডটা দেখেন if we possible to give me a glass of water, take home from protection glass of water. ভালোই লাগবে if we give me your book and এটাকে এটাকে আমার to give me it be possible to invest one crore uh, টাকা একটি প্রজেক্ট এটাকে অ্যাকচুয়ালি সম্ভব যে 1 কোটি টাকা হচ্ছে 1 crore অথবা 1 crore ডলার অথবা অথবা $10 million এই প্রজেক্টে আসলে কি ইনভেস্ট করা কি সম্ভব? ঠিক আছে? তো আরো কিছু ওয়ে আছে তো এগুলো ব্যবহার করে আপনি করতে পারেন যে আরেকটা যেখানে এখানে আরেকটা যেটা দেখ যে would you mind if আপনি যদি না মনে করবেন এই জিনিসটা যদি আমি আপনার কাছে চাই ঠিক আছে? আপনি যদি কিছু না মনে করেন আমি আপনাকে একটা কোশ্চেন do you mind if I ask you a question? তখন আপনি আর কোশ্চেন করতে পারবেন তো অনেকগুলো ওয়ে আছে এটা একটা ছেলে ফলো করতে পারে আর আরেকটা হচ্ছে না বলতে পারা কিন্তু একটা বড় ট্যালেন্ট আমরা না বলতে গিয়ে তখন মানে এত বেশি ড্যান্স হয়ে যায় এটা আমরা আসলে পারি না যেমন কখনো যদি এমন হয় যে আপনার কাছে কেউ একটা প্রস্তাব দিয়ে আসবে আপনার টার্গেট থাকবে যে আমি তাকে না বলা তখন আপনি কি করবেন বলছেন I'm very afraid that or I'm very busy right now. If I do your work tomorrow, is it alright? Or you can say, how about the next day? So you can say, I'm busy right now. I'm ব্যস্ত আসলে স্যার আমি আমার অফিস থেকে অনেকগুলো কাজ দিয়ে my boss or Mr. Alex and given me some stuff. I'm busy right now. If I do what tomorrow, এই যে দেখেন আপনি কিন্তু আপনি জানেন কালকে কাজটা সেই কালকে আপনার কাজটা নিয়ে আসবে না তার দরকার এখন কিন্তু আপনি বুঝতেছেন না এই কাজটা আপনার করার এখানে তো আপনার এমন হতে পারে যে কাজটা আপনি কাজ করবেন বাইরে বলতে পারছে I'm really sorry I can't ফার্স্টে এমন বুঝতেছি আমি এত বুঝতেছিলাম তুমি যদি বলো না এটা আমি পারবো কি বলবে না কাজ I'm extremely sorry I can't এটা একটা way অথবা আরেকটা way হচ্ছে I would love work ধরেন আপনার একটা কলিগ আপনার আপনার খুব ভালো ভালো সম্পর্কটা কিন্তু তার একটা প্রবলেম হচ্ছে ফেলে পড়াশোনা একটা ফাঁকিবাজি থাকে না যে নিজের কাজটা করতে চায় না আপনাকে দিয়ে করে দেয় আপনি তখন বলতে পারেন যে I would love to work with you অথবা I would like love to do your project but অথবা যদি আপনি যদি মনে করেন যে না তোমার কাছে মনে হয় তোমার জন্য ভালো but I think if you do your work you will be benefited অনেকগুলো ওয়ে হতে পারে বাট but I'm not free right now মানে নিজের মতো করে সেন্টেন্স করতে ব্যবহার করে ঠিক আছে এরপরে রিফিউজ করতে পারবে প্রবলেমকে রিফিউজ করতে পারবে সেটা দেখে আমার তো বিষয়টা খুব ভয় লাগছে আসলে কি ও যা I'm afraid I can't do that অথবা আরেকবার I'm sorry it's not really sorry for you because it's not possible for me আরেকটা হচ্ছে যে ওই যে থাকে না তো মানে এটা একটা কমন ট্রেন্ড যে ধরেন একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে যে তোমার সাথে এখন আমি কথা বলতে চাই সে কিন্তু কমপ্লিট না বলবে না সে কি বলবো জানেন
বাসা আম্মু বসে আছে এটা বলে না ডিফারেন্ট একটা স্টেটে সে কিন্তু আপনাকে ডিরেক্টলি না করে না সে যদি সরাসরি আপনাকে না করে সে বুঝাতে খেপে যাবে তখন সে কি বলবে আসলে আমি তো কথা বলতে পারছি না বাসা আম্মু বসে আছে এটা অনেকে ওই যে এটা একটা কমন একটা এক্সাম্পল যে যখন মানে স্টুডেন্ট লাইফে ছিলাম তখন ফ্রেন্ডরা বলতো যে দোস্ত তার সাথে কথা বলতে চাইছিলাম কিন্তু আমাকে কথা বলতেই গেলে বলতো যে আমি তো কথা বসে আছি So that means she doesn't want to talk to you. Seriously, it is another way of saying no. Sometimes girls know how to say no, right? Better. আচ্ছা দেখেন এখানে মানুষ আসলে মানে কথা বলতে বলতে এমন একটা জিনিস কথা হচ্ছে আপনি দুনিয়াটাকে জয় করতে পারবেন আবার কথা দিয়ে হচ্ছে গুগল বা এটা কেমন কিছু কথা মানে খুবই সুন্দর লাগে এই জন্য আমি এই ম্যাটেরিয়ালটাকে খুবই সুন্দর করে ডিজাইন করার চেষ্টা করি কারণ তোমার মতো করে কেউ ডিজাইন করতে পারবে না যাই কিছু it was asking for help it helps from এখানে বসতেছি these phrases to ask for help I need your help I'm a bit confused আপনার যদি কষ্ট কোনো হেল্প করতে হয় তখন আপনি বলতে পারেন যে মিরাজ I I need your help or you can please help no আপনি এটা আপনি সাপোর্ট চাচ্ছেন কোঅপারেশন চাচ্ছেন অথবা about the phone I am confused how to do the work could you please help I will be very today ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আরো কিছু জিনিস থাকে যেটা আমি আরেকটা কথা বলে চলে আসছি আমাদের একটা প্রবলেম কি আপনারা যখন কোনো একটা প্রবলেম কথা বলতে চাই কথাটা be clear, concise, and explain the problem and keep it short and fine. এটাকে আমরা সংক্ষেপে কি করতে পারি? It is short and simple. ধরেন আপনি কোন একটা ব্যাড পলিটিক্স শিখেন অথবা আপনি কোন একটা জিনিস অনেকদিন ধরে সাফার করছেন তার প্রথম স্ট্র্যাটেজি হবে কি যে আপনি প্রথমে যখন পার্সনের সাথে কথা বলবেন পার্সনটার সাথে চমৎকার ওয়েতে একটা কনভারসেশন কেমন সময় হবে আমি যেভাবে করি যে আমার I go to the other side and I from customer on the other the reporting the function of the data delivery instead reporting of the that is your you are presenting as বুঝতে পারেন না বললে কোনো প্রবলেম নাই সালাম আমাদের কাছে once again আমরা ল্যাব কালচার ওয়াইজ ব্যাপার ল্যাব কিভাবে বলছেন কেমন করে সেটা সহজ নাই তাও আমরা ভালো জিনিস রাখতে পারি বাট বাকিটা আমাদের মতো করে কাজ করা আমি যখন যাই and I understand by say বা উনি আমাকে বলে এই তাহলে how are you I'm very fine what about you very good so I have come here how can I help you নিজে বলে তখন আমি খুবই একটা পজিটিভ ভাইব তৈরি করে দেখতে পারি করে না and after that I try to address the problem in a supportive way আমি তখন ধরেন আমি এটা পারছি না বা আমি এটা পারবো না কিছু বলি না যে আমি কাজ করতেছি না তো মাঝখানে মনে হতো যে আপনার যদি পরামর্শ নেওয়া যায় I was doing the work and at a point I was thinking that if I give you suggestions for doing the work definitely it will help solve the problem right এই যে দেখেন আমি তাকে কিন্তু একটা মানে প্রায়োরিটি দিয়ে দিলাম আমি এটা বলতে যে স্যার আপনি আমার স্যার আমি এটা করছি এটা স্যার আমি এটা করছি এটা এটা তাকে
তাহলে পলিটিক্স যদি কোনো ইউনিট থাকে তখন সাপোর্টিং have changing problems in a positive manner. উনি কি করছে এতদিন আগে বুঝতে পেরেছেন তারপরে হচ্ছে এখানে আবার কিছু strategy follow করতে পারেন like I'm afraid I do not understand তো আমি ভয় পাচ্ছি না আমি আসলে প্লিজ আপনি যদি আমাকে একটু এক্সপ্লেন করে দিন প্লিজ Seven night of home. What আরেকটা I'm not having a problem with this. I have got আপনি যে নেমে ক্লিয়ার করতে পারেন আর আমি আপনাদের বলেছি এই ম্যাটেরিয়ালটা তৈরি করার জন্য আমি এইটা so I selected better. British Council happened frequently and also learning English side of British Council and I compiled all the things that I certainly Holland. এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম না নেই তাহলে আমরা একটা কাজ করি আপনার ছোট্ট একটা স্পিকিং সেশন নিয়ে একটু আলোচনা করি তাই তো যে আমি বলেছি যে ডেইলি রুটিন আপনি কিভাবে বলবেন এটা নিয়ে আমি একটু খুব আলোচনা করি স্ক্রিন শেয়ারটা করিয়েছি ঠিক আছে আপনি যখন ধরেন ডেইলি রুটিন এটা হচ্ছে আপনার স্পিকিং ক্লাস আমি নেক্সট ক্লাসে ফিল করবো আপনার কন্ট্রোল রুটিন বল যদি এখানে রুটিন কথা বলবেন তখন আপনি ফার্স্টে এমন একটা সেন্টেন্স ফার্স্টে এভাবে শুনতে যাবেন যে ফার্স্টে থাকে ইন্ট্রোডাকশন থাকবে লাইক mother language and English language education. Today I'm going to talk about grammar rules. আপনারা যখন প্রেজেন্টেশন দিবেন তখন এই জিনিসটা যেন আমি দেখতে পাই লাইক আই হ্যাভ নাম থাকবে খালেদ মাহমুদ এটা আপনার বলবেন আপনার আইডেন্টিটি বলবেন স্টুডেন্ট student of the Department of English, Khan University, এবং বলে তারপরে going to the Addison University বলতে পারি well today I am going to তখন শুরু করবেন যে well today I'm going to talk about এবং অথবা অনেকভাবে অনেক রয়েছে যেমন well today I'm going to talk about my routine work I would like today I would like to today I'm delighted to share আমি এক্সপ্রেশন গুলো দেখে দেওয়া আমার একটা বিষয়টা ভালো হবে না জি স্যার today অথবা now we talk about technology going to share some information
about ঠিক আছে about this topic with you অথবা I would like to talk about I would like to discuss it করে অনেকগুলো ওয়ে আছে আবার হচ্ছে এভাবে আমি তিনটে লিখে দিলাম অথবা I'm delighted to মানে রিলেটেড লাগবে না আমার মনে হয় তিনটে আপনি জানেন এগুলো এনাফ তো এটা গেল এরপরে হচ্ছে আপনি যখন বলবেন রুটিন ওয়ার্ক তখন আপনার লাইক আপনার আপনি যে সারাদিন যে কাজগুলো করেন যে আপনার কাজগুলো আসলে কেমন কিরকম করেন আপনি বলতে পারেন যে throughout this week I have passed through a very disciplined life ঠিক আছে এরপর ফার্স্ট আপনি যেটা নিয়ে বলবেন যে যেদিন আপনার কোনো মানে অফিস ওয়ার্ক যদি না থাকে তখন অফিস ওয়ার্ক যখন থাকে তখন আপনি কি করেন কিভাবে আপনি দিনটা শুরু করেন যখন আপনার ডে অফ থাকে তখন আপনি কিভাবে শুরু করেন এরপরে হচ্ছে যখন আপনার ভ্যাকেশন থাকে তখন আপনি কি করেন এই তিনটে জিনিস মাথায় রেখে যখন আপনি বলবেন তখন আই থিঙ্ক ইট ইজ ফাইন তিনটে জিনিস ফার্স্ট হচ্ছে আপনার ফার্স্ট অফ অল আপনি বলতে পারেন যে আপনার যেদিন অফিস থাকে বা একাডেমিক সেশন থাকে তখন আপনি কি করেন এটা যে লাইক ইউ আপনার মানে কি কি কাজগুলো থাকে এটা নিয়ে বলবেন তারপরে হচ্ছে আপনার যেগুলো আপনার প্রোডাক্টিভ মানে ওয়ার্ক ডেজ মধ্যে থাকে এরপর হচ্ছে আপনি বলবেন যেদিন আপনার ওয়ার্ক ডেজ থাকে না মানে ডে অফ থাকে ওই দিন আপনার প্ল্যান কি হয় আপনি এভাবে একটা কাজ করবেন যে আপনি কয়েকটা কাজের লিস্ট করবেন লিস্ট করে এগুলো নিয়ে কথা বলবেন তো আমার মনে হয় যে হ্যাঁ গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং এট 6 p.m. ঠিক আছে বাট আমরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে একটু বলার চেষ্টা করবো যে আপনার প্রতিদিনের মেজর কাজগুলো থাকে ওগুলোর একটা লিস্ট আউট করবেন আপনি যখন নোটস নিবেন আমার মনে হয় যে 3 মিনিট সময় আর 3 মিনিট সময়ের মধ্যে আপনি যখন বলবেন যে আজান দিয়েছে আমি একটু 5 মিনিট একটু স্টপ রাখতে পারি কয়েকটা আপনি যখন নোট কোন একটা স্পিকিং এর আগে তো একটা নোট টেকিং বা প্রস্তুতি নেওয়াটা প্রয়োজন ধরেন আপনি এখানে আমি 5টা স্তর ভাগ করেছি যে সকালে যখন সকালের অ্যাক্টিভিটি এগুলোকে মেনশন করবেন তারপর হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি দুপুরবেলা তারপরে বিকেলের কাজ আপনি কি করবেন প্রত্যেকটা সেকশনের আন্ডারে আপনি চাইবেন চেষ্টা করবেন যে অ্যাটলিস্ট তারপরে 2-3টা কাজ ইনক্লুড করা আপনি আপনি কি করেন এটা আগে মানে কি ফ্রেজে লিখবেন ঠিক আছে ধরেন আপনি সকালবেলা আপনার প্রেয়ার থাকে প্রেয়ার তারপরে ব্রেকফাস্ট তারপরে হলো আপনার কি জানেন হচ্ছে গেটিং ফর অফিস তো মনে করেন দুপুরবেলা সব কি থাকে অফিস ওয়ার্ক থেকে অফিস ওয়ার্ক অফিস ওয়ার্কের রিলেটেড কথা বলতে পারেন বিকজ এরপরে এখানেও ধরেন ব্যাক টু হোম ব্যাক টু হোম কি করেন ইভিনিং এ ধরেন আপনি আপনি জিমে যান এক্সারসাইজ করেন এটা আফটারনুন হইতে পারে অথবা ফ্যামিলি টাইম টাইম ফর ফ্যামিলি জানেন আঙ্কেল আইছি আঙ্কেল আইছি আঙ্কেল আইছি এরকম একটা ছোট ছোট একটা ব্রেকডাউন করতে হবে
তো আর কোনো কথা আছে এটা নিয়ে? এখন আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি নিয়ে নিই, তারপর আমি প্রেজেন্টেশন। যারা যারা প্রেজেন্টেশন দেন নাই তারা চাইলে এরপরে দিতে পারেন। রাখলাম। স্যার প্রেজেন্ট হয়নি বুঝছেন? না আগামী এখন তো ক্লাস হবে। স্যার বলতে না বিষয় বলতে চাই কথা বলতে চাই মানে স্মৃতির কথা সে জিজ্ঞেস করছি স্মৃতির কথা জিজ্ঞেস মানে হাজির আছে আপনার ডাকতে আমি হ্যাঁ, হ্যাঁ, থাকতো। ওইটা বলতে চাইছে প্রেজেন্টেশন বলতে না ওইটা আচ্ছা, বুঝতে সমস্যা নেই। It's all right. কে বলতেছে বলতে? 5 তারিখে। Memorable incident. I gave you 3 topics. তুমি next ক্লাসে দাও, ঠিক আছে? Next class presentation. Okay?